अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइन दे तहफ़्फ़ुज़ ते बानी PTI दी रिहाई वास्ते जलसे जुलूस करन दा ऐलान करता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का लाहौर आए और उन्होंने इत्थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैक्रटरी जनरल सलमान अकरम राजा, असद कैसर, सरदार लतीफ़ खोसा, उमर डार ते हकूक़ खल्क़ पार्टी के अमार जान जेह्ड़े उन्होंने भी शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिहदे च महमूद खान अचकज़ई ने ऐलान किया कि असी हुण जलसे जुलूस करांगे। उन्होंने कहा कि जी माइनस बानी PTI की जिहड़ी कोशिशें हो रही ने, अगर ऐसा कुछ होएगा तो वो असी पूरी मज़ामत करांगे और अगर साडा रस्ता रोकया गया तो उन्होंने धमकी दी है कि जनाब फिर असी जेलां खोलन का असी तुहानूं कहांगे कि जेलां खोल दो, फिर जेलां भर देंगे तो तुहाडे कोल जेलां घट पै जाएंगे, उन्हें जगह नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जिहड़े PTI के जनरल सैक्रटरी सलमान अकरम राजा ने उन्होंने कहा कि बानी PTI की रहाई तो उन्होंने सेहत जी है वो साडे वास्ते सब तो अहम है, उहदे तो वध कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि बानी PTI ने अलामा राजा नासिर अब्बास ते महमूद खान अचकज़ई जिहड़े ने उन्होंने तो मैनू रहनुमाई लैण दा कहा सी ते लिहाजा मैं उन्हों की मुशावरत और उन्हों की रहनुमाई के नाल ही आइंदा जो लहम है वो बना के तो वो अगे चलांगे। तो इस मौके पर जोड़े सबक स्पीकर कौमी असैम्बली ने असद कैसर उन्होंने भी कहा कि अगर कोई समझदा है कि बानी PTI को जगह लै सकता तो गलत फहमी च असी हुण किसानां दे नाल मिल के जरा वो तहरीक चलावांगे और साडी जद्दोजहद जी पुरअमन होएगी। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगा क्योंकि बहुत सारे सवालात जिहड़े ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद उठे ने कि भाई एक कौन है जो बानी PTI की जगह लेना चाह रहा है और क्या PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान च इन्नी सकत है कि वो जेलां भरन की तहरीक चला सकती है और क्या लोग उन्होंने नाल चलणगे। बहुत सारे सवालात ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम डिस्कस करांगे तो लतीफ़ चौधरी साहब कोलों नाल पुछांगे। तो अगर आलमी मंजरनामे ते असीं नज़र दौड़ाने तो अमेरिकन प्रेजिडेंट जिन्होंने उन्होंने कांग्रेस को खत लिखा और उन्होंने कहा कि जी जी ईरान के नाल साडी जंगबंदी हो चुकी, लेकिन दूजी तरफ उन्होंने फ्लोरिडा के एक तकरीब नाल खिताब किया तो उत्थे उन्होंने कहा कि जी अमरीका अपने तमाम मकासद जिहड़े ने उन्हां दे हसूल तक ईरान जंग तो बाहर नहीं निकलेगा। तो दूजी तरफ जिहड़े ईरानी पासदारानी इनकलाब ने खातमुल अंबिया हैडकुआटर तो जो आया वो खदशा जाहिर किया गया कि अमेरिका के नाल दोबारा जो कोई तसादुम जो हो सकता है कोई जंगी हवाले के नाल। तो इहदे उत्ते अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं ठीक सुनाओ? ठाक हो? शुक्र मैं तो क्या ठंडा जिहा काम है यौम मई ने छुट्टी तो बाद, लेकिन तुसीं कई खबरां सुना छड्डियां ने। यौम मई तो चौधरी साहब वो हल्की जी सानू सियासी भी कोई हलचल जी है ना वो नज़र आ गई है। अच्छा हाँ ये कुछ ना कुछ हिलजुल सानू नज़र आई है क्यों देखो ना जी कल ताड़े दोस्त जो महमूद खान अचकज़ई लाहौर आ गए, हाँ फिर उन्होंने करता तो हुण सारी जी शिफ्ट है ना वो किसानां ते मजदूरां लो गया वो जिहड़ी मिल के तहरीक चलानी हुण असीं ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫਿਰ ਹਸੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਕੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਠਾਠੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਿਲਚਿਲਾਤੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ पूरा लाहौर बंद हो गया सी ते लखां दी तादाद विच लोग सन जिथे महमूद साहब जिहड़े ने दूर दूर तक ट्रैफिक भी जाम भी सी, मतलब कि सिर ही सिर सन। धड़ उन्हां दे नाल कोई नहीं सन, हाँ सिर सन ते वो सारे सुन रहे सन। तो गल दा मकसद ये है कि भी PTI दा जिहड़ा विचारी दा ते ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੀ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ और ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ ਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਵਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਬਤੌਰੇ ਐਂਕਰ, ਬਤੌਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਸਟਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੌਮ ਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਯੌਮ ਮਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ और PTI है, JUI है और मुख्तलिफ MQM है, जिन्नियां भी मतलब कि पोलीटिकल पार्टियां ने उन्होंने काम है पॉलिटिक्स करना। तो सानू इस इवेंट के उत्ते अगर PTI की भी असी एक्टिविटी देख रहे हैं तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਫਿਕਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੌਮ ਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਦਰੇ ਜ਼ਾਇਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਰਕੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਤਰਾਲ ਤੋਰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਤਰਾਲ ਔਰ ਤੋਰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰਾਗ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਟ ਫੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਲਾਬਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸਵਾਏ ਐਸੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਖਤੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ? ਔਰ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, 47 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 50 ਇਹ ਵੋਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਕਾਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੇ, ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ
ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਾਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਿਆਸਤ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਡੀਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। अगर कोई सोच रहा है तो गलत फहमी है। तो चोर साहब को लिए पूछने आ कि कौन बानी की जगह लेना चाह रहा है और जी PTI के अपने अंदरूनी मसाइल ने तो इन्हों की मौजूदगी के कोई जलसा जलूस कर सकन, कोई ऐसी इंप्रैसिव मूवमेंट जी है वो कर सकन कि बानी की रहाई मुमकिन हो सके। चौधरी साहब, बड़ा वैसे तो सवाल तो बड़ा तशवीशनाक है कि कोई जगह लै रहे हैं, तुसी तो नहीं लै रहे किधर? नहीं। अच्छा, असी जगह तो सानू अच्छा माफी दियो, नहीं बड़ी वड्डी जगह जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸਿਸ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛੇ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर च त्यारा साजिश केस के अंदर उम्र कैद की सज़ा हो गई सी, तो फिर 14 साल की सज़ा हो गई सी, बाद चो बरी भी हो गए, ठीक है ना, वज़ीर आज़म भी बन गए, तो वज़ीर आज़म भी बन गए। तो इस तरह ही मतलब कि उन्होंने भी घबराने की की जरूरत है। तो तशवीशनाक है गल है कि कोई जगह ना कोई लै लवे, यह असल चीज़ है कि वो चलो मैं वही कहना कि तुहाडा कोई पता नहीं ना भी तुसी जगह वास्ते कोई कोशिश कर रहे हो वो कोई इस तरह की। तो वो हुण जगह तो लई हुई है मेरे हिसाब से भी, जगह तो लई है। बैरिस्टर गौहर साहब वो चेयरमैन ने, चेयरमैन जगह तो उन्होंने वो मल के बैठे ने जगह उन्होंने। तो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई है कौमी असैंबली दे विच, ते कौमी सैनट राजा नासर अब्बास साहब ने उन्होंने कोल भी वो जगह उन्होंने भी लई हुई है। तो बाकी कितने बच गए जगह तो दी है बानी ने, और उन्होंने क्या है कि इन्हों की मुशावरत नहीं चल रहा। तो वो ज़ाहिर है जी जगह तो मिल गई ना, हुण बानी की मर्जी तो बगैर किसी ने जगह लैनी है नहीं। हुण बानी की जगह हुण किहड़ी जगह बाकी रह गई वैसे जो साहब जिहड़ी लैनी है? बानी साहब की जगह तो हुण मेरा ख्याल है उन्हां दी बानी दा टाइटल ही वो ही मेरा ख्याल है बनदी है जगह तो उन्हां दी बनी गल आ वो जगह उन्हां दी है सुनी। तो सब वैसे जगह उत्ते ना ही गल कीती जाए, अच्छा, क्योंकि आ जिहड़ी जगह दा बड़े मामलात इस्लामाबाद च खराब ही चल रहे ने। हां ये बस जगह के केस भी निकल आते हैं ना, मसला तो साढ़े प्रॉब्लम है होंगी सरकारी जमीनों के ना, ये मुकदमात बाहर आ जाते हैं, वो चंगे भले घर बने होंगे ने तो वो बाद विचों कह देंगे ने जी ढा दिओ। तो रैगूलराइज भी बाद होए ने रैगूलराइज। तो इधर लाहौर च भी बड़ियां जे जायदादां इस तरह दियां, तो जड़ियां वड्डे वड्डे जग बने ने ना, इत्थे भी महलात भी बने ने, उन्हां दे विच शामलाट जमीनां, सरकारी खूहां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो वो ठीक है, एक गैर कानूनी जी चीज़ होंगी है कोई भी बनी होवे तो उनका तो हक तो कोई नहीं होंदा कि अगर कानून के बरखिलाफ हैगी तो उन्होंने बनाया तो नहीं। लेकिन वो कहते हैं तगड़े की 27-100 होंगी है, बासर लोगों दी हुक्मरानां दियां ते हुक्मरान ही जानते हैं। तो जी भी उन्होंने चीज़ होंगी वो लीगल ही होंगी है, जायज़ तोशाखाने दे विचों देखो चीज़ां भी तो लै लैंदे ने ना, तो कानून च जायज़ होंदियां ने। पता लगता है कि भी वो फसदे तो उस वजह नाल ना कि जो किसी दे नाल आपस में लड़ते हैं तो एक ग्रुप दूसरे को गिरफ्तार भी कर लैंदा, फड़ भी लैंदा, बाद च सुलह भी हो जाती है। तो जिहड़ा गरीब बंदा हुंदा तो वो तो अगर कोई बेचारा किधरे छोटी जी किधरे 2 फुट जगह भी लै लेगा ना अपने नजायज़ की होगी उन्हें
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਦੇਣੀ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੁਪਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ ਮਰਵਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਚੀ ਗੁਐਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੀ ਗੁਐਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਬਿਹਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇਖੋ CDA ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਲੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਲਓ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, CDA ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਲਸ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PPC ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਡ ਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਜਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਬਹਮ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰਾਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਸ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬਿਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਨਜੀ ਜਿਹੜੀ CDA ਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, KP ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ JUI ਹੈ। JUI ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਲਫ ਦਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਸੀਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਰਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ, 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ, ਤੇ ਵੀ PTI ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਂਝ ਧੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਛੱਡਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਜਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ? ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਢੀਂਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕਬਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਸਾਦਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 60 ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਡ ਤੱਕ, ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਬਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਕ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਓਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਗਏ, ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਜ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇयर इज़ ए ਹੋਪ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਬਲੌਕੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਆਇਲ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 400 ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ 400 ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਸ਼ ਜੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕੇਡ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲੌਕੇਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਫੂਡ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਮਕੀਮੇਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਨਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਨਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਲੰਬੇ ਆਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੰਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਸਾਸਾਜਾਤ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਗੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਟ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗ ਤੇ ਖਤਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਕਰ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਸਦਰ ਨੇ ਪੁਟਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਊਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਊਟਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਊਟਨ ਖੁਦ ਬੜੇ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ।
ਉਹ ਢਿੱਲ-ਮਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੋ ਟੋਕ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਔਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇ, ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 2.67 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਨਕਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਫਕਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਫ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।